جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، چٹے دن کی طرح روشن، ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ کے محبوب کی نظروں میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ نے وہ سماعتیں دی، وہ بصارتیں دی۔ یہ غلطی ہوتی ہے کہ اپنے حواس کو نبی کے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا نبی کے حواس پہ اپنے حواس کو قیاس کیا جائے۔ قرآن پڑھیے، سورہ نمل اٹھائیے۔ حضرت سلیمان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جب آگے بڑھے تو وادی نمل آ پہنچے، تو وادی نمل میں چیونٹی نے جب لشکر سلیمان آتے دیکھا تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے، چیونٹیوں سے کہا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات حضرت سلیمان نے سنی۔ کتنی دور سے سنی؟ 3 میل یا 7 میل دور۔ 3 فراسخ اگر ہیں تو 9 میل بنتے ہیں، تو 9 میل سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 فراسخ سے چیونٹی کی اس بات کو سنا اور اس کے لہجے کو سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو چیونٹی کی بولی ہے اس کو سن لیتا ہے 9 میل کے فاصلے پر۔ آپ میں سے کوئی ہے کہ جس کے کان کے پردے پر بھی چیونٹی کو رکھ دیا جائے تو اس کی کہانی سمجھ لے کہ یہ کیا بول رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی بولتی پھر کیسے، اب بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے منہ میں زبان بھی نہیں ہوتی۔ تو اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج دینا ہوتا ہے ان بالوں کو قریب کر کے رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز نکلتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہے، چیونٹی کے بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے 9 میل دور سے اس آواز کو سنتا بھی ہے، اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو سمجھتا بھی ہے۔ اور یہ شان اس نبی کی ہے جو مقتدی بن کے مسجد اقصی میں تیرے نبی کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنے حواس پہ نبی کے حواس کو قیاس کرنا، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی گھر میں الجھ پڑتے ہیں، سالے مرد ہو اور اس کی بیوی اس سے الجھتی ہے، تو اس مرد سالے کی ہونے والی بیوی جنت میں حور اس منظر کو دیکھتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی کی عادت یہ ہے حدیث کی روایت کے بعد اس کا درجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں اور شوہر کو بیوی کوسنے دیتی ہے کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میرا تو قرار لٹ گیا ہے، ماں باپ گھر، کتنی آسودہ زندگی تھی، تو وہ بیچارہ شوہر تنگ ہوتا ہے اور بیوی اس کو تانے دینا شروع کر دیتی ہے، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں اس مرد صالح کی بننے والی بیوی حور اس منظر کو دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور جواب بھی دیتی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قاتلک اللہ، تیری خرابی ہو، تو اسے کیوں ستاتی ہے؟ یہ تو چند دن کا پرونا ہے تیرے پاس، یہ تو میرا شوہر ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حور کہہ رہی ہے۔ اور حور کہاں سے کہہ رہی ہے؟ جنت سے کہہ رہی ہے۔ اور جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے، تازی گھوڑا سر پٹ دوڑے اور 500 سال تک دوڑتا رہے تو پہلے آسمان تک پہنچے۔ پھر اتنی موٹائی، پھر 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اور پھر آسمان، پھر فاصلہ، 7 آسمانوں کے بعد پھر کہیں جنت، اور جنت میں حور، اور وہ بھی خیمے کے اندر، اور وہاں سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، جواب بھی دیتی ہے۔ تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے یار حور کون ہے؟ تو کہا حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے۔ حور میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی ہے، اور اس کی نظر کا عالم یہ ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو کہا دعا سے مراد حضور کا نور علم ہے،
हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। इकबाल बोले, ऐ फरोगत सुबह आसारो दहूर, चश्मे तू बी निंदाए माफी सुदूर, तेरी नजर तो सीनों के छुपे राज भी जानती। हुजूर की मजलिस लगी थी, हुजूम आशिका था। एक सहाबी हैं वाबिसा बिन माबद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो पीछे आके बैठ गए। आदाब मजलिस भी यही है, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। सदर मजलिस को इख्तियार है कि वो किसी को आगे बुलाना चाहे तो बुला ले। जहां हुजूर होंगे वहां सदर मजलिस कौन होगा। अब वो आए हजरत वापसा और पीछे बैठ गए। हुजूर ने कहा, उदनो या वापसा, वापसा नेड़े आ जाओ। वो उठे और करीब आ गए। फिर फरमाया, उदनो या वापसा, वापसा और नेड़े आ जाओ। वापसा उठे और करीब हो गए। फिर फरमाया, वापसा और नेड़े आ जाओ। अब हजरत वाबिसा की सुनिए, फरमाते हैं, मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मैं इतना करीब हुआ कि मेरे घुटने हुजूर के घुटनों से छूने लगे। जब इतना नेड़े हो गया तो हुजूर ने मुझे पूछा, वाबिसा कोई सवाल पूछने आए हो? मैंने कहा, जी हुजूर मैं सवाल पूछने आया हूं। कहा, जो पूछने आए हो पूछोगे या बताऊं क्या पूछने आए हो? अर्ज की, हुजूर अगर आप बता दें तो हद हो जाए। फरमाया, तुम खैर और शर के बारे पूछने आए हो, अच्छाई क्या होती है, बुराई क्या होती है, यही सवाल था? जी हुजूर यही सवाल था। कहा, इसका जवाब मुझसे लेना है या अपने आप से लेना है? अर्ज की, जवाब आता होता तो सवाल ही क्यों बनता। फदरबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, ये 3 उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, अंगूठा और साथ वाली 2 उंगलियां, और उंगलियां जोड़ के ऐसे हुजूर ने दिल वाली जगह पे मारी। और फदरबा अला सदरिही फकाला इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, दिल वाली जगह पे मार के फरमाया, ये अंदर मुफ्ती बैठा, इसे ही पूछ ले, यही बता देगा अच्छाई क्या है, यही बता देगा बुराई क्या है। जब दीवार रखते हुए हमसाए के 2 इंच दबाने लगते हो, अंदर मुफ्ती फतवा दे रहा होता है, गलत कर रहे हो। जब रिश्वत ले रहे होते हो, मेज के ऊपर से लो या मेज के नीचे से, अंदर का मुफ्ती बोल रहा होता है, ये गलत कर रहे हो। जब गुजरते हुए नजर भटकती है और ख्याल बहकता है, तो अंदर ज़मीर आवाजें देता है, तेरे घर में भी बहन बैठी है, तेरे घर में भी तेरी माँ बैठी है, तेरी नजर क्यों आवारा हो रही है, अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, अंदर बोल रहा होता है। तो मेरे हुजूर ने 3 उंगलियां जोड़ के दिल पर मारते हुए फरमाया, इस्तफ्ते मिन क़ल्बिक, ये तेरा मुफ्ती ही बता देगा, ये अंदर का मुफ्ती बता देगा कि खैर क्या है, शर क्या है। इकबाल ने कहा था ना कि अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। तो ये दिल बताएगा, ये मुफ्ती अंदर बैठा हुआ है, तो इससे पूछिए नेकी क्या है, इससे पूछिए बुराई क्या है। तो हुजूर की निगाहों से कायनात की कोई चीज पोशीदा नहीं है। और एक हदीस सुनाऊं और अपने मजमून को आगे ले जाऊं, और ये सिहा की रिवायत है। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तक तो नहीं आया, उसके फितने नमूदार हुए, लेकिन वो आना चाह रहा है। तो कहा, कुर्बे कयामत में जब दज्जाल आएगा, 1450 साल बीत के इस बात को बताए हुए, फरमाया जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे। सुनिए आगे, फरमाया, इन्नी लारिफो अस्माअहुम, कुर्बे कयामत में दज्जाल के मुकाबले में जो मेरे गुलाम निकलेंगे, इन्नी लारिफो अस्माअहुम, मैं उन्हें नाम बनाम जानता हूं। बात खत्म नहीं हुई, वास्मा आबाहिम, उनके बाप दादे के नामों को भी जानता हूं। कहानियां खत्म नहीं हुई, वह अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पे चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किस कबीले का फर्द, किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। याल आलमों का लफ्ज नहीं है, इन्नी लारिफो, मैं पहचानता हूं उन्हें जो कुर्बे कयामत में दज्जाल के मुकाबले में आएंगे। ये मेरे महबूब की निगाह है। तो कहा, दुहा से मुराद हुजूर की निगाह दूर भी है, जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है, और लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व करम है, जिसमें बड़े बड़े गुनाहगारों को छुपा लेंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो कहा, लैल जिस तरह रात छुपा लेती है, तो लैल से मुराद हुजूर का दामने उफ़्व है, दामने रहमत है, दामने करम है, जो गुनाहगारों को अपनी आगोश में समेट लेगा।
خود فرما شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے مجرموں کی شفاعت کروں گا۔ تو کیا منظر ہوگا حشر کا جب میرے آقا شفاعت کر کے گناہگاروں کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہے ہوں گے۔